چینی صدر شی جن پنگ کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد چین کی اپنی مدد ہے۔ یہ مدد کتنی، کیسے، کب اور کہاں ہوگی؟ شامل کریں گے 46 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کی تفصیل اور حقائق۔ لگتا ہے کہ یمن تنازع پر سعودی غلط فہمیاں دور نہیں ہوئی۔ شہباز شریف کے بعد اب نواز شریف معاملات کو سلجھانے سعودی عرب جائیں گے۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایران اپنے تعلقات بہتر بنا رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری محسوس ہو رہی ہے۔ NA-246 میں گزشتہ 1.5 ماہ سے جاری انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے، مگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور مجوزہ سائبر کرائم بل پر سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت اس متنازع بل پر نظر ثانی کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ چینی صدر شی جن پنگ پاکستان کا 2 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح ان کی آمد پر پاک چین دفاعی تعاون کے نشان JF-17 تھنڈر طیاروں نے انہیں سلامی دی تھی، اور صدر، وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان اور کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسی طرح 8 لڑاکا طیاروں نے اپنے حصار میں لے کر چینی صدر کے طیارے کو شایع نشان انداز میں رخصت کیا۔ اس دورے کی خاص بات پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے 50 سے زائد معاہدے ہیں، جن میں سے 28 ارب ڈالر مالیت کے معاہدوں پر فوری کام شروع کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج چینی صدر شی جن پنگ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مدد چین کی اپنی مدد ہے، اور پاکستان نے ہر مشکل وقت میں چین کا ساتھ دیا۔ تاہم چینی صدر کے دورے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت سی باتیں مبہم اور غیر واضح ہیں۔ خصوصاً میڈیا میں بہت سی ایسی رپورٹس گردش کرتی رہیں جن سے کنفیوژن میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب ہم نے بھی اپنے پروگرام میں دیے، کچھ حقائق کے حوالے سے مزید وضاحت آج کریں گے، اور کچھ سوال حکومت سے پوچھنا چاہیں گے، حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ ایک کنفیوژن، اور بہت بڑی کنفیوژن ہے یہ، کہ 46 ارب ڈالر کی یہ رقم کن شعبوں میں خرچ کی جائے گی؟ چینی سرمایہ کاری توانائی، انفراسٹرکچر، بندرگاہوں اور دیگر شعبوں میں کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں تقریباً 34 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ سڑکوں کی تعمیر پر تقریباً 6 ارب ڈالر، جبکہ ریلوے لائنوں پر 4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ لاہور میں اورنج لائن میس ٹرانزٹ پروجیکٹ پر 1 ارب 60 کروڑ ڈالر لگائے جائیں گے، جبکہ 66 کروڑ ڈالر گوادر پورٹ پر اور لگائے جائیں گے، اور چینی فائبر آپٹکس منصوبے پر بھی یہ خرچ کیے جائیں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کتنے منصوبوں پر باقاعدہ کام کا آغاز ہوا ہے اور کتنے منصوبوں پر محض اتفاق ہوا ہے؟ پاکستان اور چین کے درمیان کل 53 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ان میں سے 8 منصوبوں کی نقاب کشائی کی گئی، جبکہ 5 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔ اس کے علاوہ 40 کے قریب منصوبوں پر MOUs کا تبادلہ، یعنی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا کہ ان چیزوں پر کام ہوگا، اور ان کے فریم ورک کے حوالے سے معاہدے طے ہوئے، جن پر باقاعدہ مذاکرات کے بعد دستخط کیے جائیں گے۔ ایک اور سوال، اور یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کہ کتنے معاہدے حکومتی اور وزارت کی سطح پر طے ہوئے ہیں، اور نجی اداروں کے درمیان کتنے معاہدے ہوئے ہیں، یعنی کہ حکومت ٹو حکومت، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر یا پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کتنے معاہدے ہوئے ہیں؟ 53 میں سے 22 معاہدے دونوں حکومتیں اور مختلف وزارتوں کے درمیان ہوئے ہیں، جبکہ 31 معاہدے دونوں ممالک کے نجی اداروں کے درمیان ہوئے ہیں۔ کیا چینی سرمایہ کاری پاکستان کو نقد کی صورت میں ملے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا یہ نقد رقم چین پاکستان کو فراہم کرے گا، اور یہ سرمایہ کاری ہوگی یا قرضہ ہوگا؟ اس کا جواب، چینی سرمایہ کاری میں 2 طرح کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ 33 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی بجلی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری چینی پاور کمپنیاں چینی حکومت سے سبسڈی پر تجارتی قرضے لے کر کریں گی، اور یہ پاکستان میں کریں گے، یعنی کہ سرمایہ کاری چائنیز ہوگی،
कंपनियां भी चाइनीज होंगी मगर सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएंगे और वो भी चीनी कंपनियों को दिए जाएंगे। पाकिस्तान इसमें से कोई कर्जा वापस नहीं करेगा बल्कि इन कंपनी से वैसे ही बिजली खरीदेगा जैसे बाकी कंपनियों से खरीदता है। ताहम ये 33 अरब डॉलर से जायद का एक पोर्टफोलियो है जो चीनी हुकूमत ने बनाया है और इस पैसे के लाजमी आने की गारंटी नहीं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, राहदारी और गवादर पोर्ट के हवाले से चीनी हुकूमत 15 से 20 अरब डॉलर के तवील मुद्दती कर्जे हुकूमत पाकिस्तान को देगी और पाकिस्तान को यह कर्जा वापस करना होगा। इसके साथ यह भी शर्त है कि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ठेका सिर्फ चीनी कंपनीज को ही दिया जाएगा, यानी कोई और कंपनीज नहीं होंगी। अगर बिडिंग भी होनी है तो उस बिडिंग की पार्टिसिपेशन सारी चीनी कंपनीज करेंगी। लोएस्ट बिडर चीनी कंपनीज हो सकती हैं और उसको दे दिया जाएगा, कोई और बाहर की कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। चीनी कंपनीज में से जो सबसे सस्ती बोली देगी उसको ठेका दे दिया जाएगा। बिजली पैदा करने वाली चीनी कंपनियों से किन शराइत पर मुआहदे किए जाएंगे, यह भी एक अहम सवाल है कि क्या इन चीनी कंपनियों को जो बिजली पैदा करेंगी चाइनीज बैंक से सब्सिडाइज लोन लेके चीनी पाकिस्तान में पैदा करेंगी, बिजली पैदा करेंगी, क्या उन्हें कोई डिफरेंट किस्म का ट्रीटमेंट मिलेगा दूसरी कंपनीज के मुकाबले में? तो इसका जवाब यह है कि तमाम मुआहदे मौजूदा नेपरा रूल्स के मुताबिक किए जाएंगे। गवादर बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इख्तियार किसका होगा? अगला सवाल यह पैदा होता है। गवादर बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इख्तियार पाकिस्तान का होगा। हुकूमत से सवाल है और ये कुछ सवालात हुकूमत से पैदा होते हैं। ज़ाहिर है जो जवाबात हमने आपके सामने रखे ये वो उन प्रोजेक्ट्स को और उनकी डिटेल्स को पढ़ के आपके सामने रखे हैं और कुछ हुकूमत से जवाबात तलब करके आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो पैदा हो रहे थे जिन पर कंफ्यूजन थी कि गवादर पोर्ट कौन ऑपरेट करेगी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किस तरीके से होगी, कौन इस 36 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा, लोन होंगे या फिर ये ग्रांट होगी। ये सारे जवाबात आपके सामने रखे हैं मगर इसके बावजूद कुछ सवालात हुकूमत के लिए पैदा होते हैं जो हम आज अपने प्रोग्राम में रख रहे हैं कि 11 अरब डॉलर के कर्ज की तफसीलात सामने क्यों नहीं लाई गई? क्या तफसीलात हैं इस कर्ज की? क्या पाकिस्तानी निजी कंपनियों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे और क्या इसके लिए बिडिंग होगी? यानी कि चाइनीज कंपनीज तो पार्टिसिपेट कर रही हैं मगर चाइनीज कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पाकिस्तानी कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं या नहीं? सब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी कंपनीज को मिल सकता है या नहीं मिल सकता? चीन को तो इस मंसूबे से कई फायदे मिल रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान राहदारी के इस्तेमाल पर चीन से टैक्स वसूल करेगा या नहीं? जाहिर बहुत बड़ा रोड है और चीन का जो तिजारत है, जो तिजारती रास्ता है, वो इस कॉरिडोर के बनने से, इस रोड के और गवादर के पोर्ट के डेवलप होने से बहुत कम हो जाता है। चीन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या इस पर निगोशिएट किया है? क्या इसकी कोई रकम वसूल करेगा या नहीं? क्योंकि जो कर्जा पाकिस्तान ले रहा है बेशक बहुत सस्ते रेट्स पर ले रहा है, उसके बाद क्या चीन इसकी कोई कीमत अदा करेगा? क्योंकि पाकिस्तान बहुत कम रेट पर यह कर्जा वापस अदा करेगा, जो कि हुकूमत ने अभी तक नहीं वाजे किया कि कितने अरसे में और किस रेट पर करेगा। इन मंसूबों की तकमील के लिए क्या कोई डेडलाइन है या नहीं? यह भी एक सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। चीनी सदर के दौरे और उन सब मुआहदों से पाकिस्तान को क्या मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार साबिर शाह साहब, जिन्होंने इस मौजू पर काफ़ी ज़्यादा तहकीक की है और लिखा भी है और ये भी बताया कि पाकिस्तान में तारीखी तौर पर चाइना की क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती रही है। साबिर शाह साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, आपने काफ़ी तफसीली जिक्र किया है कि पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट कुछ नई नहीं है, पुरानी है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के वादे पहले भी होते रहे। जाहिर है 46 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर चाइना कर रहा है तो मुझे ये बताइएगा कि इस इन्वेस्टमेंट से क्योंकि ऐसा लगता है और ऐसा इंप्रेशन आया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की वजह से ये सारा का सारा काम हो रहा है। चाइना को कितना फायदा इस सारी इन्वेस्टमेंट से? चाइना बेसिकली तो ये चाहता है कि आपने हुर्मुज़, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जिसे आप कहते हैं, वहां से उसका तेल वहां से हासिल करे, उसको स्टोर करे गवादर के ऊपर, और यहां से सिर्फ 1500 किलोमीटर है काशगर, यानी कि मगरबी चाइना का शहर सिंकियांग सूबे का, वहां पे तेल पहुंचाया जाए। अब काशगर से बकिया जो पोर्ट्स हैं चाइना की वो 3500 से 4300 किलोमीटर दूर है। यानी ना सिर्फ ये कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, इंडस्ट्री उनकी तेजी से तरक्की करती है, कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होती है, एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है। और दूसरा उनका जो सूबा है सिंकियांग, जहां उन्हें बहुत ज्यादा खदशात हैं कि बहुत ज्यादा जहादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आके अमन खराब कर रहे हैं और उनकी वजह से 2014 में 200 से ज्यादा लोग हलाक भी हुए। तो वो समझते हैं कि वो इलाका डेवलप होगा इकोनॉमिकली भी, और जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, बलूचिस्तान पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा, तो जिहादीज़म और जिहादी लिटरेचर सिंकियांग में नहीं आएगा।
मैं ये वाजे करता चलूं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये समंदरी वो हिस्सा जो मलेशिया और इंडोनेशिया को जुदा करता है, अभी तक चाइना का 80% जो तेल है इस हिस्से से आता है। अब ये वो जगह है जो बड़ी तंग है, जहां पत्थर हैं, जहां जहाज आपस में धुंध की वजह से टकराते हैं, जहां अमेरिकन नेवी का बड़ा कंट्रोल है। तो चाइना नहीं चाहता कि इतने कंजेस्टेड एरिया में जहां दुनिया का 25% ट्रेड हो रहा हो, वहां से आप अपना तेल मजीद हासिल करें। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आना चाहता है ताकि सऊदी अरेबिया, ईरान और मिडल ईस्ट से और ओमान से तेल हासिल करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़े, शॉर्टेस्ट कॉस्ट पड़े, वो यहाँ गवादर के जरिए अपने मुल्क में वो तेल जो है उसको पहुंचा सके। सो ये उसके इंटरेस्ट भी हैं। सो इसमें आप देखिए कि ये जो मिथ है फ्रेंडशिप वाला, अब वो अगर उसको रियलिटी में देखें तो हम दोनों ममालिक का बहुत ज्यादा फायदा है। तो सर ये तो अच्छी बात है, और जाहिर है दो ममालिक के ताल्लुकात कोई प्यार मोहब्बत की बुना पर नहीं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बिना पर ही होते हैं। मगर साथ साथ 45-46 अरब डॉलर की ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है जो कि हुकूमत ने प्रोजेक्ट भी की है। मगर कुछ अरसा पहले चाइनीज सदर इंडिया भी गए थे और वहां इससे भी ज्यादा कुछ 100 अरब डॉलर के MOU साइन हुए थे, इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी 100 अरब डॉलर की। तो क्या फर्क है दोनों में कि पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि जी हम पे जबरदस्त किस्म का हमारा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है और ये पाक चीन दोस्ती का नतीजा है, मगर 100 अरब डॉलर के वहां भी अगर साइन किए थे तो फर्क क्या है दोनों में? This is a very good question, Shahzeb. This is going to dispel a lot of impressions, wrong impressions. अब ये देखिए, चाइना बिजनेस को पहले तरजीह देता है। 100 अरब डॉलर के करीब उनकी इंडिया के साथ तजारत हुआ चाहती है एक आध साल में, और इंडिया उनका दुश्मन है, वो उससे जंग लड़ चुके हैं सरहदी तनाज़े के ऊपर। अमेरिका के साथ जिसने इतनी दुश्मनी है चाइना की, आपको मालूम है कि उनका जो 2 वे बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है वो 580 अरब डॉलर का है। शाहजेब, जापान के साथ जंगे लड़ चुका है चाइना, उसके साथ उसका जो 2 वे ट्रेड वॉल्यूम है तकरीबन 325-330 अरब डॉलर से ज्यादा है। सो वो दुश्मनी अपनी जगह रखते हैं, कारोबार अपनी जगह रखते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बड़ी स्ट्रेट है। वो नेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं, पैसे पे बिलीव करते हैं, पैसा कमाने पे यकीन रखते हैं, और यही काम अब इंडिया ने चाइना से सीखा है, ये काम चाइना ने अमेरिका से सीखा, और ये काम अब रूस भी अमेरिका और चाइना से सीख रहा है। ये हमें भी सीखने की जरूरत है। सो इस चीज से आप डोंट गेट कैरिड अवे कि जी वो बहुत ज्यादा दोस्ती है, दोस्ती मुफादात पर हो तो बहुत ही अच्छी होती है। हमारा तो उनके साथ रिलीजन भी कॉमन नहीं, लेकिन हमारे दुश्मन एक ही हैं, अमेरिका और इंडिया को वो भी दुश्मन समझते हैं, हम भी दुश्मन समझते हैं। हमारे गोल्स जो हैं उनको भी एनर्जी की जरूरत है, हमें भी एनर्जी की जरूरत है। उन्होंने भी जिहादीज्म रोकना है। सिंकियांग बहुत बड़ा सूबा है एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से शाहजेब साहब, हमें भी बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म का जो है सामना है। सो हमारे कुछ गोल्स कॉमन है। सो अगर कॉमन गोल्स हो तो दोस्ती ज्यादा मजबूत, उसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, हमें बता रहे थे कि ज़ाहिर म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर चाइना को बड़ा फायदा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, हुकूमत पाकिस्तान कहती है पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा है। जो कुछ कंफ्यूजन थी हमने आज के प्रोग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या मामलात हैं जिनके हवाले से कंफ्यूजन पाई जाती थी, और कुछ सवालात अभी तक रह गए हैं जो कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट करने चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, फिर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, और अब प्राइम मिनिस्टर को दोबारा जाना पड़ रहा है। लगता है कि सऊदी अरब की नाराजगी खत्म नहीं हो रही, मगर साथ साथ मसला यह है कि ईरान भी नाराज नजर आता है। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और प्रोग्राम में बात करते हैं पाक ईरान ताल्लुकात की। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान खित्ते में अहम तब्दीलियां वाक़ हुई हैं और ईरान के अमरीका और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मामला उसके बरक्स है। तिजारत से लेकर बॉर्डर इशूज तक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मौजूदा यमन तनाज़े के दौरान ताल्लुकात में सर्द मोहरी सामने आई है। पिछले कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे ताल्लुकात में एतमाद की कमी झलकती हुई दिखाई देती है। 7 अप्रैल 2015 को 8 ईरानी सरहदी मुहाफिजों को पाक ईरान बॉर्डर पर हलाक किया गया, जिसके रद्द अमल में ईरानी वजीर दाखिला अब्दुल रज़ा रहमानी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं कर सकता तो ईरान सिक्योरिटी देने को तैयार है। 6 फरवरी 2014 को 6 ईरानी गार्ड्स को अगवा किया गया, जिस पर ईरान ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान ईरानी गार्ड्स को रिहा नहीं करवा सकता तो ईरान अपनी फोर्स पाकिस्तान भेज सकता है। रवा माह 8 अप्रैल को ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें दीगर मामलात के अलावा बॉर्डर इशूज भी ज़ेर बहस आया। इस दौरे के दौरान ईरान ने यमन के मसले पर हिमायत की दरख्वास्त की, मगर पाकिस्तान ने इस मामले में फरीक बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हुजूम भी तेजी से कम हो रहा है। 2009 में
ईरान को भेजी जाने वाली पाकिस्तानी बरामद $252 मिलियन थी, जो 2014 में सुकड़कर $43 मिलियन है। 2009 से पाकिस्तान और ईरान में तिजारती ताल्लुकात में 75% कमी आई है, जबकि ईरान के भारत, चीन, तुर्की और तिजारती और से ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर हुए हैं। तिजारती ताल्लुकात को एक बार फिर बढ़ाने के लिए वफाकी वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर ईरान में है, जहां ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में इजाफे और ईरानी बरामदात पर भी बात होगी। ईरान आलमी दुनिया के साथ जौहरी मुआहदे की जानिब जा रहा है, जिससे ईरान पर लगाई गई आलमी पाबंदियों का खात्मा हो सकता है, लेकिन इसी दौरान पाक ईरान ताल्लुकात में पहले जैसी बात दिखाई नहीं दे रही। जहां पाकिस्तान चीन के साथ सरमायाकारी के बड़े मुआहदे कर रहा है और ईरान भी बैरून दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है, दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा कि ताल्लुकात को मामूल पर लाएं और अपने मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। 2009 से पाकिस्तान और ईरान में तिजारती ताल्लुकात में जो कमी आई है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे, लेकिन साथ साथ गुफ्तगू हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गए, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब गए और सऊदी ऑफिशियल्स पाकिस्तान आते रहे, मगर लगता नहीं है कि सऊदी अरब खुश है या मुतमईन है। यमन बहरान के आगाज़ से ही सऊदी अरब की यह ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान इस मामले में अस्करी इमदाद मुहैया करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में कह चुके कि सऊदी अरब ने बर्री, फिजाई और बहरी फौज मांगी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पहले पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद और फिर सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिसमें ज़रा फ़र्क है, जो हमने अपने प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया था। और अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगले 2 दिनों में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और वज़ीर आज़म इस दौरे में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे, जबकि सऊदी हुक्काम से यमन के मामले और बाहिमी ताउन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इस दौरे में यमन में फौज ना भेजने के फैसले से सऊदी अरब की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 15 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह के वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसके अगले रोज 16 अप्रैल को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यमन के मामले का जायजा लिया गया, जबकि यमन तनाज़े को सलामती काउंसिल के करारदाद के मुताबिक हल करने का ऐलान भी किया गया था। जबकि 10 अप्रैल को 5 दिन तक जारी रहने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद मुत्तफ़िका करारदाद में यमन के मामले पर गैर जानिबदार रहने का फैसला किया गया था, यानी कि UN रेजोल्यूशन के साथ खड़ा होना, सलामती काउंसिल की करारदाद के साथ खड़ा होना और उसके बाद ये कहना, उससे पहले ये कहना कि हम पार्लियामेंट की करारदाद के साथ खड़े हैं, एक शिफ्ट दिखाता था पाकिस्तान के मौक़िफ़ में। मगर उसके बावजूद सऊदी अरब मुतमईन नहीं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक अजीब सिचुएशन है, एक अजीब मरहला है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कि जिसमें ना ईरान खुश नज़र आता है, ना सऊदी अरब खुश नजर आता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, फिर चीफ मिनिस्टर गए, उनके वुज़रा आए और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वापस जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि सऊदी अरब और ईरान दोनों मुतमईन हो जाएं और हमें कोई डोमेस्टिक फॉल आउट भी ना भुगतना पड़े, जो कि हमें माजी में अपनी पॉलिसीज की वजह से इन ममालिक को खुश करने की वजह से भुगतना पड़ा है। इसको मैं यही कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब के जब जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो ये बताने में कामयाब होंगे और उनको बताना चाहिए सऊदियों को कि देखें हमारी कितनी मुश्किलात हैं, हमारी फ़ौज इंडियन बॉर्डर पे है, हमारी फ़ौज जो है वो एक ज़रब-ए-अज़्म में एक हिस्टोरिक वेंचर में इस वक्त उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े पॉजिटिवली डिस्कस किया है। अगर हम यहाँ भी कूद पड़ें यमन में तो उससे जो ईरान से टेंशन होगी, तो क्या हमारे सऊदी भाई हमें चाहेंगे कि ईरान के बॉर्डर पे भी हमारी फ़ौज जाके खड़ी हो जाए? तो मैं ये समझता हूँ ये समझाया जा सकता है। मतलब मगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समझाए तो समझाए कैसे? एक दफ़ा पार्लियामेंट से करारदाद आती है, उसके बाद सऊदी वज़रा का यहाँ आना, यूएई के वज़ीर का जो बयान आया, फिर सऊदी वज़ीर ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा और यमन में लड़ाई के लिए भेजेगा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब का बात कहते रहे, वो यमन का कहते रहे, तो प्राइम मिनिस्टर के पास अब ऑप्शन क्या है कि उनको जाके कन्विंस करें? क्या करें कहे प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए बात यूं है कि बदनसीबी से मैं फॉरेन पॉलिसी में पार्टीजन बात नहीं करता, लेकिन बदनसीबी नहीं, मैं समझ अच्छी बात है, लेकिन बदनसीबी से समझ नहीं आ रही कि सऊदी अरब को ये किस तरह से इंडिकेशन हुई है, ये क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। और अगर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं और वो जा रहे हैं शायद आजकल में ही जा रहे हैं, तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जनाब हमारा मकसद जो था वील स्टैंड बाय यू,
is inside Saudi Arabia, کیونکہ یہ تو بہت پاکستان کے لیے اس وقت مشکلات ہیں. اور دیکھیں اس وقت بھی سعودیوں کو ایرانیوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ڈائریکٹ قصہ سناتا ہوں. اس وقت بھی ہمارے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا تھا, ہم نے مینیج کیا تھا. اس وقت ایک انیشیٹو لانچ ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس, سعودی عربیہ اور جارڈن کی طرف سے کہ پریزیڈنٹ مشرف ایک بہت بڑا رول ادا کریں ان برنگنگ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل کلوزر ٹوگیدر, تاکہ امن ہو جائے اس علاقے میں. لیکن ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, ہمیں بیچ میں یہ احساس ہوا اور ہم نے ساری اسلامی دنیا کے دورے بھی کیے کہ اس کا مقصد ایک لحاظ سے تھا ایران کو باہر رکھنا. ہمیں پھر کلیئر کرنا پڑا تھا اور سعودیوں کو بھی بتانا پڑا تھا کہ جناب یہ ہمارے لیے ایک حد سے جانے آگا مشکل ہے. اور پھر پریزیڈنٹ مشرف اسپیشلی ایکسپلین کرنے ایران بھی گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا سعودی عرب میں کہ انہیں جو جھنڈا لگایا غلط فہمی میں تو کیا وجہ ہے اور آرمی کس طرح کمیٹڈ ہے. And then he will have to talk to the Iranians also. You cannot ignore. You see, absence of dialogue is not at all a good policy. کیونکہ you have to remain proactive. گوزر صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس پر تبصرہ کر رہے تھے. بڑا ایک خارجہ پالیسی کا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس میں کامیاب بھی ہوں. ایران سے بھی تعلقات بہتر رہے ہیں, سعودی عرب سے بھی بہتر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ امام کعبہ بھی جمعرات کو پاکستان آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب جا رہے ہیں. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا چیلنج ضرور ہے, مگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح نکلے کہ تعلقات ہمسایوں سے بھی ٹھیک رہیں اور دیرینہ دوستوں سے بھی ٹھیک رہیں. پروگرام ایک بریک اور اس کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے انہیں 246 اور ہمارے رپورٹرز موجود ہوں گے جماعت اسلامی کے کیمپ میں بھی, متحدہ قومی موومنٹ کے کیمپ میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں بھی. ادھر کیا ہو رہا ہے کیونکہ 1.5 گھنٹے کے بعد یہ کیمپیننگ کا ٹائم ختم ہو جانا ہے اور پھر پرسوں الیکشن ہے. کیا ماحول ہے, کیا توقعات ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. قومی اسمبلی کے حلقہ NA-246 میں 23 اپریل کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے 1.5 ماہ سے جاری انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے. اور اس وقت کیا ماحول ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کیمپ میں, جماعت اسلامی کے, پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں, اس پر تو ہم آپ کو لے کر جائیں گے. ہمارے رپورٹرز وہاں پر موجود ہیں اور بتائیں گے کہ کون زیادہ پازیٹیو ہے, کون سمجھے ہوئے ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے چلیں, احوال رکھتے چلیں کہ کس کو کس کی سپورٹ حاصل ہے, کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کس کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد میدان سے سچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے. ضمنی انتخابات کے لیے 1.5 مہینے سے جاری انتخابی مہم کے دوران خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے عوام سے ووٹ مانگے اور بھرپور طریقے سے مانگے, بھرپور انتخابی مہم چلائی, جلسے کے لیے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے. انتخابی مہم تو ختم ہونے جا رہی ہے لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. آج MQM کے رہنما فاروق ستار نے گلہ کیا کہ سب کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں لیکن متحدہ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے. ساتھ ہی فاروق ستار نے سیاسی مخالفین پر الزام لگایا کہ وہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات بار بار کہی جا رہی ہے PTI کے امیدوار کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کے امیدوار کی طرف سے بھی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر الیکشن میں جماعت اسلامی نے تو کم از کم ہر بار اس جھوٹی بات کا سہارا لیا اور ہمیشہ یہ کہا MQM کے کارکنوں نے اور کنور نوید جمیل جو ہمارے NA-246 کے امیدوار ہیں, ان کے حامیوں نے بہت پہلے سے NA-246 کے ووٹرز کے شناختی کارڈ لے کر رکھنا شروع کر دیے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر اس جھوٹی بات کو, اس بے بنیاد الزام کو یکسر مسترد کرتا ہوں. یہ تو ایک الزام تھا جو کہ مسترد کر رہے تھے فاروق ستار صاحب, مگر صرف یہ بات نہیں کی گئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے. جماعت اسلامی نے آج ایک اور شکوہ کیا اور وہ شکوہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ان کے کسی بھی مطالبے پر عمل نہیں کر رہا. اور جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم صاحب یہ تک کہہ گئے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازمین کو ریٹرننگ آفیسر بنایا گیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بابر غوری نے اپنے بندوں کو راتوں رات KPT میں ملازمت پر رکھوایا.
منی لانڈرنگ میں ملوث وہ بابر غوری سہولت مرزا نے بھی اس کو آشکار کیا ہے اور جن کو یہاں سے بھگانے کا موقع بھی فراہم کر دیا گیا. اسی بابر غوری نے کے پی ٹی میں جن لوگوں کو ایک رات میں متعین کیا تھا, مقرر کیا تھا, جن کو جابز دی تھی, ان میں سے کئی لوگ ٹارگٹ کلرز کے طور پر رینجرز کو پکڑے, انہی مقرر کرتا اور متعین کرتا اور جاب جن کو دی گئی ہے, ان لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ہماری اطلاع میں ایسے ہیں جن کو پریزائڈنگ افسر بنایا جا رہا ہے, پولنگ آفیسر بنایا جا رہا ہے. اور این 246 سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمران اسماعیل نے آج کریم آباد میں پارٹی کیمپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو اب تک ملنے والی قیادت نے کچھ نہیں دیا, اب شہریوں نے تبدیلی کی ٹھان لی ہے اور اس بار جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی. پبلک میں نظر آ رہا تھا کہ کون حق پہ ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے, اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جنہوں نے 20-25 سال سے ان سے وعدے کیے ہیں انہوں نے دیا کچھ نہیں. اب میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں اور اپنے آپ کو عوام کے, اللہ کے بعد عوام کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. جتنی ہمت طاقت تھی میں نے لگائی, جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کی. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں یا ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں نے جہاں خاص طور پر مہاجر کارڈ استعمال کیا, وہیں علاقے میں رہنے والے مختلف مسالک کے افراد کی سپورٹ بھی حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں مقابلہ دیکھا گیا, جس کی ایک مثال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اتوار کو ہونے والے جلسے میں علاقے کی آغا خانی برادری کو اپنے خطاب میں مخاطب کر کے ووٹ مانگنا بھی ہے. آغا خان بھی کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور آغا خان کی بھی پاکستان موومنٹ میں, تحریک پاکستان میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. میں اپنے اسماعیلی پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی نکلیں اور ہماری مدد کریں. میمن کمیونٹی آپ کو کہتا ہوں, اردو بولنے والے آپ کو کہتا ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نکلیں. گزشتہ روز مجلس وحدت مسلمین, سنی تحریک اور جمعیت علماء پاکستان نے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کا اعلان بھی کیا. دوسری جانب کچھ مذہبی جماعتوں میں نے متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت کے لیے سامنے آتی نظر آئی ہیں, جس میں جعفری الائنس, تنظیم عزاداری پاکستان اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سمیت 10 مختلف اہل تشیع تنظیموں نے MQM کے امیدوار کنور نوید جمیل کی حمایت کا اعلان کیا. گزشتہ روز اہل حدیث کونسل اور آج مختلف سنی علماء متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر 90 پہنچے اور MQM کے امیدوار کنور نوید جمیل کی حمایت کا اعلان کیا, جبکہ نون لیگ کے بعد جمعیت علماء پاکستان نورانی اور جمعیت علماء اسلام فے نے بھی NA 246 کے ضمنی انتخابات میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. آج انتخابی مہم کا وقت 12 بجے ختم ہو جائے گا اور اصل مقابلہ 23 اپریل کو حلقہ NA 246 کے پولنگ اسٹیشنز میں ووٹ کی شکل میں ہوگا, جس کا نتیجہ بتائے گا کہ کس کا انتخابی مہم پر باقاعدہ اثر انداز ہوا, کس کی انتخابی مہم پر اثر تھی اور مختلف تنظیموں کی سپورٹ کس کے کام آئی. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے تینوں کیمپس میں موجود ہیں. MQM کے کیمپ سے خاور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذیشان شاہ جماعت اسلامی کے کیمپ سے موجود ہیں اور سلیمان سعادت خان ہمارے نمائندے تحریک انصاف کے کیمپ میں کریم آباد سے موجود ہیں. سب سے پہلے خاور خان آپ کی طرف آتا ہوں, جناح گراؤنڈ سے آپ متحدہ قومی موومنٹ کے کیمپ سے رپورٹ کر رہے ہیں. کیا ماحول ہے, کتنی امیدیں ہیں, کیا درجہ حرارت ہے کارکنوں کا اور امیدواروں کا, کیا معاملہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی شاہزیب, بالکل میں اس وقت موجود ہوں جناح گراؤنڈ میں, جہاں پہ اس وقت MQM قائد الطاف حسین کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پہ میوزیکل کانسرٹ جاری تھا. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو امیدوار ہیں MQM کی جانب سے کنور نوید جمیل, انہوں نے جو ہے تقریباً 40 سے زائد کارنر میٹنگز کی ہیں. اس پورے عرصے کے اندر 2 ریلیاں نکالی گئیں اور لیاقت آباد کے میں جو ہے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا. مختلف دنوں میں جو ہم نے دیکھا کہ جب یہ ریلیاں نکالی جاتی تھیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے MQM کی جانب سے مختلف مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ جی کلیش ہوتے ہوئے, لیکن MQM کے قائد الطاف حسین نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ جی کچھ بھی ہو جائے وہ جو ہے پرعزم رہیں گے اور کسی سے بھی جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی یا کوئی بھی اگر آپ پہ اگر کوئی پتھر بھی اچھالے تو آپ اس کا جواب مجھے بتائے گا آرام سے دیں. تو مجھے یہ بتائے گا کتنا اعتماد کتنا ہے الیکشن جیتنے کے لیے کہ جمعرات کے دن الیکشن متحدہ قومی موومنٹ جیت لے گی, کارکنوں میں بھی اور جو اس وقت پارٹی کی قیادت وہاں موجود ہے ان میں بھی کتنا کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اس وقت؟
जी शाहजेब, अगर इस हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी एमकेएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने यह कहा था कि जी कंवर नवीद को जो उन्होंने पेशगी मुबारकबाद दी थी, उन्होंने कहा था कि जी ये कराची के दूल्हा हैं, और उन्होंने कहा था कि अब जो इंतखाब होंगे उसमें जो है नंबर 2 के ऊपर जो है कौन सी पार्टी आएगी उसका फैसला होगा। तो इससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि कारकुनों में भी और एमकेएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से भी वो पुरअज़्म है कि ये जो इनका सियासी हल्का है NA 246, वो इसको एक बार फिर जो है अपने नाम करेंगे। जी खावर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ज़ीशान शाह की तरफ जाते हैं। जमात इस्लामी के कैंप में नसीराबाद से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान शाह, इस वक्त जमात इस्लामी का ज़रा माहौल बताइए। जमात इस्लामी पूरे एतमाद नज़र आती है कि ये इलेक्शन उन्होंने जीत लेना है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे देनी है, पार्टी रहनुमाओं की हद तक भी और पार्टी के कारकुनों से भी जो आपकी बात हुई है, बताइएगा। जी, ये मैं नसीराबाद पर इस वक्त जमात इस्लामी के मरकज़ी कैंप मौजूद हूँ। यहाँ पर जब मैं यहाँ के रहनुमाओं, जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान से हमारी बात हुई तो उनका इस बात पे बहुत पुरुम्मीद है कि इस बार NA 246 से उनके जो उम्मीदवार हैं राशिद नसीम साहब, वो ही इस बार जीतेंगे। इन्होंने इस पूरे असना में 6 तारीख को इन्होंने यहाँ पे एक कैंप अपना लगाया था, 6 अप्रैल को। उसके बाद से 3 जलसे, 3 रैलियां, इसके अलावा 22 कॉर्नर मीटिंग्स इन्होंने यहाँ पर इस हल्के में की हैं। साथ से जब हमने पूछा कि रात को क्या 12 बजे तक अपना ये कैंप बंद कर देंगे, तो उन्होंने बताया, पार्टी कायदीन ने बताया कि 12 बजे ये कैंप अपना यहाँ पे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है वो तो बंद कर देंगे। ताहम इस वक्त भी NA 246 के मुख्तलिफ इलाकों में कायदीन और रहनुमा और जो कारकुनान हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पे काम कर रहे हैं। जी, सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के कैंप करीमाबाद से। दो तरफ तो हमें बड़ा एतमाद नजर आया है। जमात इस्लामी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे। सुलेमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितना एतमाद है अभी? शाहजेब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान था और टिकटों की बात चली थी तो इमरान इस्माइल को ये टिकट दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का NA 246 में, और बहुत पुरअज़्म और पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं इमरान इस्माइल, जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग जारी है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पर एक जलसा किया था, जिसके बाद तमाम जमातें एक तरफ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था वो भारी अक्सरियत से जीत गया था। उसी तरह का सिलसिला कराची में भी देखने आया है कि आयशा मंजिल पर इमरान खान साहब ने एक जलसा किया और इस बात का अज़म किया और लोगों से अपील भी की कि वो वोट दें इमरान इस्माइल को। तो बहुत पुरअज़म और पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ज़िमनी इंतखाब में एक जलसा किया है जो कि आयशा मंजिल पर 19 अप्रैल को हुआ है। कुल इन्होंने 6 रैलियाँ निकाली हैं और 10 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। लोगों के यहाँ गए हैं ना सिर्फ इमरान इस्माइल, बल्कि जब इमरान खान की अहलिया रिहाम खान आई थी तो उन्होंने भी लोगों से वोट की अपील की कि इमरान इस्माइल को वोट दें। इमरान खान ने खुद भी इस्माइली कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, उनसे अपील की कि वो इमरान इस्माइल को वोट दें ताकि वो ज़िमनी इंतखाब जीत सकें। इमरान इस्माइल खुद भी बहुत पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं इस ज़िमनी इंतखाब में कि वो ये जो इलेक्शन है वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिलेंगे। वोट हालांकि पहली बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से इलेक्शन लड़ी है। गुज़िश्ता चंद सालों से यहाँ से MKM जीतती आई है और जो जमात इस्लामी है उसका भी यहाँ पर वोट रहा है, लेकिन इस बार इन्हें लग रहा है कि पॉपुलर वोट। जी खाबर खान, ज़ीशान शाह और सुलेमान सादत खान, बहुत शुक्रिया। तीनों कैंप्स में एतमाद बहुत ज़्यादा है। MKM समझती है वो जीतेंगे, तहरीक इंसाफ समझती है वो जीतेंगे और जमात इस्लामी समझती है कि इस बाई इलेक्शन को वो जीतेंगे। आमतौर पर होता नहीं है कि पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में दर्जा हरारत इतना ऊपर चला जाए, मगर कैंपेन इसी तरीके से हुई है और बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कराची की सियासत को लेके ये ज़िमनी इंतखाबात, और फैसला ज़ाहिर है परसों के दिन हो जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद मज़ीद खबरों पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। पिछले साल 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद दहशतगर्दी से निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, जिसमें इस बात को भी शामिल किया गया कि इंटरनेट पर होने वाली सरगर्मियों पर भी कानून साजी की जाएगी। अब हुकूमत ने इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम बिल 2015 के नाम से कानून साजी का फैसला किया है और इस हवाले से कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 16 अप्रैल को एक बिल की मंजूरी दी, जिसे अब कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। इस मुजव्वज़ा बिल के हवाले से सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है और नजरिया आ रहा है कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो इसे मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। इस मुजव्वज़ा बिल के तहत हुकूमत किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है अगर हुकूमत ये समझे
کہ اس ویب سائٹ کی وجہ سے دوست ممالک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ دوست ممالک کون سے ہیں اور حکومت کن کو دوست ممالک سمجھتی ہے, پاکستان کن کو دوست ممالک سمجھتے ہیں, اور پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں کن کو دوست ممالک سمجھتی ہیں. اس بل کی روح سے انٹرنیٹ پہ ملک, عدالت, افواج, پاکستان اور مذہب پر تنقید پر پابندی ہوگی. تنقید کس کو کہا جائے, اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ سائبر دہشت گردی کے نتیجے میں 14 سال قید اور 5 کروڑ جرمانہ ہوگا. حساس نظام میں مداخلت پر 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. کوئی بھی شخص کسی نامعلوم شخص کو ای میل نہیں کر سکے گا. نامعلوم شخص سے ای میل موصول ہونے پر ای میل بھیجنے والے کے خلاف FIR درج کرائی جا سکے گی. معلومات تک غیر قانونی رسائی پر 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. غیر قانونی طور پر ڈیٹا کاپی کرنے پر 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. سوشل میڈیا کمپنیاں ناپسندیدہ اور نفرت انگیز مواد ہٹانے کی پابند ہوں گی. مجوزہ سائبر کرائم بل کی شق 31 کے مطابق PTA کو اختیار حاصل ہے کہ وہ معلومات کے کسی بھی نظام کے تحت کسی بھی مواد تک رسائی کو ناممکن بنانے یا اس مواد کو ہٹا سکے گی اگر وہ سمجھے کہ ایسا کرنا عظمت اسلام یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت, سلامتی یا دفاع اور غیر ممالک کے ساتھ تعلقات, امن عامہ, تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت کے کسی جرم یا اس کی ترغیب سے کے حوالے سے ضروری ہے. اور یہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ یہ مبہم بات نظر آتی ہے. ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. مثال کے طور پر امریکہ یا سعودی عرب پر تنقید دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے مفاد میں روکی جا سکتی ہے. اس طرح کوئی بھی اخبار, آن لائن سوشل میڈیا پر موجود کوئی بھی مواد فوراً بلاک کیا جا سکے گا. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم یا اس مواد کی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آیا وہ غیر قانونی اور نقصان دہ بھی ہے یا نہیں. اسے بس انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے گا. اور اس قانون کے سیکشن 9 کے مطابق کسی مجرم اور ملزم کی تشہیر نہیں کی جا سکے گی. سیکشن 17 کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی ڈیٹا میں مداخلت نہیں کر سکے گا. اور اگر یہ بل قانون کی شکل اختیار کرتا ہے تو آئین میں درج انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہوگی. آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت, سلامتی یا دفاع, غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات, امن عامہ, تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت, کسی بھی جرم یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے اس بل کے ذریعے آزادی اظہار پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ ایک شرمناک عمل ہے کہ حکومت نے اس پر تنقید یا پابندی لگا دی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ یہ بل جلد بازی میں اور مشاورت کے بغیر تیار کیا گیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس متنازع بل پر نظر ثانی کرے اور اس کی ایک شق پر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں, کسی پر تنقید کی جا سکتی ہے تو اس کے تنقید کرنے یا نہ کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور تنقید کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے, اور کیا اظہار رائے کی جو کھلی آزادی آئین دیتا ہے, ایک کوالیفائڈ آزادی جو کہ کچھ پابندیاں لگا کے آئین دیتا ہے, کیا یہ بل اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو باتیں بہت زیادہ مبہم ہیں اس پر نظر ثانی کرے اور مختلف سیاسی جماعتیں جو اس پر تنقید کر رہی ہیں انہیں اس حوالے سے اعتماد میں لے. مختلف ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, مختلف تنظیمیں جو اس پر تنقید کر رہی ہیں انہیں بھی اعتماد ملے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل کے پروگرام میں کل کی خبروں کے ساتھ اور ان پر تفصیلی تبصروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.